بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے انتہائی پیارے ساتھی سی بی اے کمیٹیوں کے نمائندگان اور سی بی اے کے عظیم ملک کا ساتھیوں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح ریفرنڈم کے اندر محنت کر کے سی بی اے مزدور یونین کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا، اسی طریقے سے آپ کی توقعات بھی سی بی اے مزدور یونین کی قیادت سے بڑھ گئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، اور یہ ہماری سب کی تنظیم کے تمام عہدیداران کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے وہ جائز مسائل جو ہیں وہ حل کروائیں۔ میں ایجنڈے پہ آؤں گا جو آپ کے مطالبات آج میں آپ کی منظوری سے انتظامیہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آخری وہ جو میرے ایجنڈے کا پوائنٹ ہے تنظیمی امور، ہمارا سب کا گھر ہے، یہ جو ہم سب کی پہچان ہے، جہاں سے جیسے مسجد سے اذان کی آواز دی جاتی ہے، اسی طریقے سے کسی تنظیم جو مزدوروں کی ہوتی وہاں سے مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور تنظیم کا مقصد ہے نظم و ضبط، اتحاد، یکجہتی اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت۔ یہ ہمارے دین میں ہمارے نبی کی تعلیمات بھی تعلیم، اور اسی طرح تنظیم کی پالیسی ہوتی ہے، اور وہ پالیسی کو سب کو فالو کرنا ہوتا ہے، سب کو اس کا پابند ہوتے ہیں۔ میں یہ آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، تنظیم کی پالیسی کے ساتھ چلیں، اور تنظیم کے اندر ضرور اپنے اپنے ہم خیال ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں اس سے، لیکن اس کو تنظیم کی مضبوطی کے لیے استعمال کریں۔ آپ بہت بڑی طاقت ہیں، اگر آپ اس طرح بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ تنظیم جب کمزور ہوگی تو پھر مزدوروں کے مسائل بھی اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ میں اب آتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ سی ڈی اے کی انتظامیہ جو ہے، چیئرمین صاحب ہیں عامر عباس صاحب ممبر ایڈمنسٹریشن ہیں، رانا شبیر صاحب ممبر فائنانس ہیں، نوید علائی صاحب ممبر اسٹیٹ ہیں، یہ جو بورڈ ہے، میں نے بہرحال میں ان سے جب بھی مزدوروں کے مسائل پہ بات کی، میں نے انہیں مثبت پایا مزدوروں کے حوالے سے، لیکن ہمیں نتائج چاہیے، حکمی نتائج چاہیے۔ تو میں پہلے تو ہمیشہ کی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد رب کے فرمان کے مطابق سی ڈی اے کے چیئرمین، بورڈ ممبران اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے درخواست پہ، ہمارے مطالبے پہ، آج بہت ہی مہنگائی کا دور ہے، مزدور جو ہے وہ بڑی ہی کم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سب کو تنخواہ دی، جبکہ میں نے 2 تنخواہ کا مطالبہ کیا تھا۔ سی ڈی اے ایک بڑا ادارہ ہے، یہ پورے شہر کو تعمیر بھی کر رہا ہے، اس پورے شہر کو ابھی انہوں نے اپ گریڈ بھی کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل تحسین ہے۔ جس کا 72 ارب روپیہ جس کے پاس ہو تو وہ سی ڈی اے کے ملازمین کے اوپر خرچ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ جو ایک تنخواہ جناب چیئرمین صاحب آپ نے، عامر عباس صاحب آپ نے، ممبر فائنانس صاحب آپ نے، ڈی ایف اے صاحب آپ نے ہمیں دی، اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً
یقیناً جب ان غریب مزدوروں کے جو محنت کش ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو آپ کی اس شہر کے لیے دن رات نہ چھٹی دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. یہی چیزیں آپ کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، افسوس ہے کہ 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں. پورے ملک کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ سی ڈی اے کے اندر جو ریفرنڈم ہوا اس میں کتنی قوتیں، کتنی طاقتیں مزدور کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتی تھی. اس میں انتظامیہ کے بھی لوگ تھے، ایک ایک چیز کا پتا ہے، لیکن ہم نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا کہ آپ کیا چاہتے تھے، کیوں آپ چاہتے تھے کہ آپ ہی کے پاؤچ جو ہیں جنہوں نے 4 سال تک ان کے مزدوروں کے حقوق کو بیچا، لوٹ مار کی، مزدوروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر کبھی آواز بلند نہیں کی. آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ آئیں. آپ ہم سے بلا جواز خوفزدہ تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سی ڈی اے مزدور یونین کی ایک تاریخ ہے، اور سی ڈی اے مزدور یونین 3 دفعے اللہ کی مہربانی اور اس کے حبیب پاک کے صدقے اس ادارے کے مزدوروں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے سی ڈی اے رہی. اور سی ڈی اے مزدور یونین نے ہی اس ادارے کے اندر ڈیمانڈ نوٹس ڈائلاگ کے ذریعے ہزاروں ڈیلی بیس کے ملازمین کو، کنٹریکٹ کے ملازمین کو، ماسٹر رول کے ملازمین کو مستقل کرایا اور ایک معاہدہ کیا سی ڈی اے بورڈ سے، جس میں یہ طے پایا کہ 2 سال مدت ملازمت پوری کرنے والا ملازم ڈیلی بیس کا، کنٹریکٹ کا ہر حال میں انتظامیہ سے مستقل کرے گی. لیکن ابھی یہ جو میں سامنے پینل دیکھتا ہوں، رمضان شریف ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے. ریاست، ملک روزگار دیتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، جناب ممبران صاحب. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں، بچوں کو تعلیم دیں، چھت مہیا کریں، صحت کی سہولتیں دیں. لیکن یہ کیسی ریاست کے حکمران ہیں کہ جنہوں نے 150 خاندان کو ایک قلم سے بے روزگار کر دیا، اور پھر وہ معاہدہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ان کی پاسداری کی. ہمارے نبی کی تعلیم ہے معاہدوں کی، وعدوں کی پاسداری کرو. ہمارے ملک کے قوانین ہیں کہ جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرو. آج سب سے پہلا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، جناب بورڈ ممبران سے، کہ سی ڈی اے مزدور یونین کے معاہدے کے تحت یہ جتنے ملازم ہیں ان کو 2 سال جن کی مدت ملازمت ہو چکی ہے، کنٹریکٹ، ڈیلی ویز، ماسٹر رول، سب کو فوری طور پہ ریگولر کیا جائے. اور جو آپ نے نکالے ہیں نوکریوں سے انہیں بحال کیا جائے. پھر میں پلاٹ کی کیا بات کروں. ہم نے آپ ہی سے اسی بورڈ میں ہمارے چیئرمین صاحب ممبر ایڈمنسٹریشن تھے عامر احمد علی صاحب، اسی بلڈنگ کے اندر، اسی کمرے کے اندر، اسی کانفرنس ہال کے اندر آپ سے ہم نے 4000 پلاٹ منظور کروائے، اور 4000 جو پہلے تھے ان کی بیلٹنگ کی، بٹن دبایا، سب کو کے گھروں میں خوشیاں آ گئیں. اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 4000 نہیں 7000 سی ڈی اے کے ملازمین جو ہیں، جو شہر کو بنانے والے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ ملے اور انہوں نے اپنے گھر بھی بنائے، عمرے بھی کیے، بچیوں کی شادیاں بھی کی، کچھ ان کی دعائیں ہمیں بھی ملی. اسی لیے ان دعاؤں کی وجہ سے
ہم کورونا جیسا موذی بیماری جس نے دنیا کے اندر ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا، بہت سارے ہمارے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے، ان بیوہ کی دعاؤں سے، ان یتیم بچوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی۔ تو جناب چیئرمین صاحب، یہ دعائیں جو ہیں یہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، آپ چیئرمین بھی ہیں اور آپ چیف کمشنر بھی ہیں۔ جناب بورڈ ممبران عامر عباس صاحب، آپ کے دل میں رہنا ہے، میں نے محسوس کیا، میں یہ بربلا سارے مزدوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عامر عباس صاحب ممبر ایڈمنسٹریشن کے پاس ہم نے بات کی، ان کو ڈالا کیے، ان کو ہم نے قائل کیا تو انہوں نے فوری مزدوروں کو کام کر دیا۔ میں اسی طرح ممبر فائنانس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ایسا افسر ہے، میری موجودگی میں عام آدمی بھی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور جو اس کا جائز کام تھا اس نے کیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو میرے مزدور بیٹھے جو آپ کی شان ہے، اگر یہ نہ ہو تو جناب آپ کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 15,000 مزدور جو ہیں ان کے آپ نمائندے ہیں، ان کے آپ کمانڈر ہیں۔ یہ آپ کی جو فوج ہے، یہ جو آپ کا 27 ارب روپیہ ہے جو آپ اخباروں میں دیتے ہیں کہ یہ سرپلس بجٹ ہے، فالتو بجٹ ہے، اس میں سے ان کا کیا حصہ دیا آپ نے؟ اس پہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملازمین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پلاٹ کوئی کہیں سے نہیں، سابقہ دور کے اندر کچھ لوگ مزدوروں کو بیوقوف بناتے رہے۔ نیتوں کا ثمر ہے، اگر آپ خود نمائی کے لیے بات کرتے ہیں، اگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کبھی آپ کو کامیابی نہیں دے گا۔ ہماری اس ٹیم نے جو پلاٹوں پہ کام کرتی ہے، انہوں نے دن رات کام کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جناب چیئرمین صاحب، میری آپ سے آج کے اس اجتماع سے اپیل ہے کہ آپ ان پلاٹوں کی درجن کے لیے تاریخ مقرر کر دیں اور ایک طرح اندازی ہو جائے۔ اور میں آپ کو جناب تمام بورڈ ممبران کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے ان غریبوں کی کا حق دے دیا تو آپ کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ آپ کی بخشش کر دے گا۔ اگر آپ نے اس میں وہی کام کیا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اور اللہ آپ کو نوازے اور آپ کو اوپر لے جائے، ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ دعا اور بد دعا، دعائیں لیں بد دعاؤں سے بچیں۔ وہ اوپر جو سب کا مالک ہے نا، زندگی موت کا مالک ہے، آپ کو نہیں پتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ڈیلی بیس کے آپ نے بندیوں سے نکالے ہوئے، یہ گورنمنٹ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ کسی کی فیکٹری نہیں ہے، یہ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو بینر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کا خاندان ہے، کسی کی بد دعا آپ کو اور ہمیں سب کو تباہ نہ کر دے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمیٹیاں بناتے لوگ اور کمیٹیوں میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سی ڈی اے کے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا، وہ پھر ان کے اوپر غریبوں کے اوپر منفی سوچ رکھتے ہوئے فیصلے دیتے ہیں۔ میں نے کل ہی ممبر ایڈمنسٹریشن سے عامر عباس صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ ڈی ایف اے صاحب انسان دوست، مزدور دوست ہیں، جس طرح میں ممبر ایڈمنسٹریشن کو کہتا ہوں کہ وہ مزدور دوست، عوام دوست ہیں، رحم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے میں قاسم چٹھا صاحب کو میں نے تجویز کیا، جب ہم نمائندگی کرتے ہیں، ہم الیکٹڈ ہیں
हम पार्लियामेंट के कानून के तहत हैं और पार्लियामेंट का एक्ट कहता है कि कोई मुलाजिम से मुतल्लिका, ये बड़ा वाज़ेह है, सीबीए का मायना क्या है, उसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट के एक्ट में कि वर्करों से मुतल्लिका कोई काम हो आप सीबीए की मशावरत के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन आपने 150 खानदान को बेरोजगार कर दिया। आपने सीबीए आया और आपने फौरी तौर पे अपने मनपसंद लोगों को 160 के करीब सरकारी घर अलाट कर दिए। अब वो हमारे भाई हैं। आपने बड़ी चाल चली कि चौधरी यासीन के साथी जब ये कहेंगे कि इन मकानों को कैंसिल करो तो वो भी तो मुलाजिम है, सीबीए के चौधरी साहब के खिलाफ हो जाएंगे। आपने बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली से सीबीए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपने हकदार का हक मारा, आपने मनपसंद लोगों को किया। मैंने उसके ऊपर बड़े अदब से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिर हमने आपसे कहा कि जनाब ये जो आपकी पॉलिसी है अलाटमेंट ऑफ क्वार्टर की, आपके पास 2400 टोटल मकान हैं, 2400, 15,000 मुलाजिम हैं और आप इस पॉलिसी के अंदर जनरल वेटिंग लिस्ट बना के बैठे हुए हो और वहां पे जो जनरल वेटिंग लिस्ट बनाते हैं वो मेरे मजदूर जो समरी डैम काम करता है, जो बेरडा रेंज में काम करता है, जो दामने को पे काम करता है, जो उधर रोड के ऊपर ठंगा वहां काम करता है, यहां से जो आपका सर्कुलर होता है क्या अप्लाई करें, पहले आओ पहले पाओ, ये जैसे लैनों में लाके आप भंडारा नहीं लेते, ये भंडारा नहीं है, आपने इसको भंडारा बना दिया। अब उसके पास 2 महीने बाद वो सर्कुलर पहुंचता है, जो सारा दिन वहां कैंची ढेलचा मारता है, जो सारा दिन वहां पे धूप में उधर आग की पिटने लगी हुई है वहां पे काम करता है। तो फिर कौन लेते हैं? फिर आपके मिल मिला के आप एक लिस्ट बनाते हैं कि पहले चौधरी यासीन ने अप्लाई किया है। हाँ, चौधरी यासीन की सर्विस 6 महीने है और हमारे दूसरे भाई की 30 साल है, तो मैं 6 महीने वाला मकान ले लूंगा। ये तो मंतक है, ये कोई बात समझ में आती है आपको? और भाई मैं 30 साल से बैठा हूं, मैं सिर्फ वहां पे काम करता हूं, मजदूर हूं, मैं दूर दराज काम करता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि आपने क्या पॉलिसी बनाई है। और फिर आपने मिली भगत करके सबका वो जो आपके टोल थे यहां पे एक लिस्ट बनाई और आपने 6 महीने 2 साल 4 साल वाले को मकान दे दिए और हमारे 20 साल 25 साल वाले रह गए। और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके आपने एंट्री नहीं की, डायरी डिस्पैच आपके दफ्तरों के अंदर पड़े हुए हैं। मैंने मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपका ये नुक्ता नजर पेश किया बतौर नुमाइंदे की। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्हें जब ये बात समझ आई कि ये तो बाकायदा नाइंसाफी हो चुकी है और जो बकाया मकानात हैं, तो उनके लिए मुझे उन्होंने कहा कि आप उनसे कहिए, आप जो आपके पास अवेलेबल रिकॉर्ड है, मसलन किसी एक शख्स ने कहा कि मैंने तो 5 साल पहले ये अप्लाई किया था, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, लेकिन वहां उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर एक कमेटी बना दी गई। इस मुल्क में कमेटियां और कमीशन का बड़ा रवाज है, जिसको कुछ नहीं देना कमेटी बना दें, कमीशन बना दें और खुद सारा दिन ऐसे फैसले करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कौन का लगाते हैं। उसके लिए तो कमेटी नहीं बनती। कमेटी ने उस पर 4 महीने काम किया। अब मेरे इल्म में बात आई है, फिर इन्होंने वही काम किया कि उनको लिस्ट में तो शामिल कर दिया, लेकिन किसी को 100वें नंबर पे रखा, किसी को 30वें नंबर पे रखा, ताकि रिटायरमेंट तक उनका नंबर ही ना आए। मैं आज यहां पे ये मुतालबा भी करता हूं कि सीडीए के मुलाजिमीन के लिए
अलाटमेंट पॉलिसी जिसे एलोकेशन रूल्स कहते हैं, आपने उधार ली हुई है। कितना बड़ा अदारा है, आप उधार हाउसिंग और वर्क से लिए, अपनी पॉलिसी बनाई जाए, उसमें सीनियरिटी एक मौका दिया है सब लोगों को, सर्विस सीनियरिटी के हिसाब से जितनी किसी की नौकरी है उसके हिसाब से मकान अलाट किए जाए। ये पहले आओ पहले पाओ वाला मुझे मंजूर नहीं है, आपको मंजूर है तो बताइए। पहले कौन आएगा जिनको ये टेलीफोन करके कहते हैं कि आओ जल्दी जल्दी फॉर्म दो, हम आपका कंप्यूटर में एंट्री कर देते हैं। और फिर कंप्यूटर जो है इसलिए तो नहीं आया था कि आप 2 उंगलियां मारें तो मलिक सलीम को 600 नंबर पे ले जाएं और औरंगजेब खान को पहले नंबर पे ले आए। ये बदमाशी आपने की है, ये आपने बेईमानी की है, ये आपने लोगों की हक तलफी की है। अब मजीद नहीं होने देंगे हम। अभी ये मैं इसलिए निशानदेही प्यार मोहब्बत से कर रहा हूं, अगर इसमें कोई गलत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मुझे फिर एक चेतावनी वाला कि मैं तरतीब से चल रहा हूं, अब उसी को मैं शुरू कर देता हूं। सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, बेरोजगारी बहुत है। हम सब के बच्चे पढ़े लिखे मुख्तलिफ जर्म का शिकार हो रहे हैं। जब वो नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी तो वो गलत सोसाइटी का शिकार हो जाएंगे। मैं रोज देखता हूं, मैं इस थाने में बैठता हूं, BA MA लड़के जो हैं वो अब जराइम पेशा बनते जा रहे हैं। CDA के अंदर 6 से 7 हजार असामी खाली है। इतनी बड़ी जिस इदारे में अफरादी कुव्वत की कमी हो, इतने लोगों की कमी हो और कारकर्दगी तो मुतासिर होगी। अब जिन लोगों से आप काम लेते हैं, ना इतवार की छुट्टी, ना हफ्ते की छुट्टी, ना गस्टेड हॉलीडे, उनको देते क्या हो? आप तो आपकी जो याशियां हैं वो मैं बताऊंगा, तो आप यकीन कीजिए। मैं आज यहां एजेंसियों के अगर बंदे हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, मेरी बातें नोट कर लें। मैंने आज मजदूरों की मंजूरी से यहां कुछ ऐलान करने हैं और मैं पाबंद दूंगा उसका। और फिर वो जब मैं उस दिन आऊंगा और अगर मैंने वो बोल दिया जो मेरे सीने के अंदर राज है, जो इस कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, तो आधे से ज्यादा सीधे हजाला जेल के अंदर होगा। मैं अपने अदारे की, मेरा घर है, हमने सब ने हमेशा इज्जत की है, हमने अपने सीनियर को एहतराम दिया है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जनाब चेयरमैन साहब, जनाब मेंबर साहब, अब मुझे बताइए कि जो सैनिटेशन के अंदर जो मेरे क्रिश्चियन भाइयों की भर्ती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर से हो रही है। 1000 के करीब वहां पे आपने शोभा सफाई के अंदर लोगों को वहां पे F9 पार्क में वाकई इंटरव्यू लाइनें लगाई। आपने 15 दिन वहां तमाशा लगाया। फौज की भर्ती नहीं थी, उसकी चेस्ट नहीं नापनी थी, उसका कद नहीं नापना था, उसने झाड़ू मारना, सफाई करना है। और फिर आज तक कमेटियां बना देते हो, रिक्रूटमेंट कमेटी, आज तक उनको भर्ती नहीं किया गया। हमने वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, CBA के मुलाजमीन का 25% कोटा है बच्चों का। मैंने सैनिटेशन की लिस्ट मुलाजमीन के बच्चों की आपके हवाले की, माको साहब का आपके हवाले की, उसमें क्या कबाहत क्या है? कोई उनके वो नीले लगे हैं जिनकी मैंने लिस्ट की है। हमारे बच्चे जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, तो वो क्यों अभी तक नहीं करते? मुतालबा करता हूं, अपील भी करता हूं कि होश के नाखून लें, उस वक्त से डरे। हम नहीं चाहते वो कुछ करना। उन सबको फौरी तौर पे ऑफर लेटर दिए जाए और भर्ती किया जाए।
और जो बाकी सामिया हैं 6,000 से ज्यादा सब पे भर्ती की जाए। जो भी आपका तरीकाकार है उसको एडवर्टाइज किया जाए, उनको भर्ती किया जाए ताकि अदारा फाल हो। वक्त बदलता है, बड़े बड़े आए। मैं ये अक्सर कहता हूं, मेरी जिंदगी के 52 साल इस शहर में हुए, मैं 70 प्लस हूं। अभी ये मीर शाह हमें बूढ़ा कह रहा था, बताएं। और भाई अगर हम बूढ़े हैं तो फिर आप जैसे नौजवानों से हमें अल्लाह बचाए। मैं तो सुबह हम सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे जब आप दो दफा अपने घर के अंदर गुस्ल भी कर चुके होते हो तो हम उसमें जाके दाखिल होते हैं। तो हमारे जज्बे जवान हैं। उम्र 72 साल है, ये मेरे रब का कर्म है, ये मेरे नबी की कर्म है, उसकी मेहरबानी है कि हम 72 साल में भी आपके सामने अपने पुरवकार अंदाज में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कुछ मैंने आखिर में आपसे मंजूरी लेनी है उसके लिए तैयार हो जाएं। फिर हमें देखना इस टीम को कि हम क्या करेंगे, लेकिन अपने चेयरमैन से, अपने मेंबरान से इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आज फायर पिटने लगी हो, कुछ तो सोचे। वहां पे रमजान का महीना है, वहां पे हमेशा की तरह पहाड़ों की चोटियों पे जहां ना पानी है ना कुछ है, हमारे मुलाजिम एनवायरमेंट के वहां पिटों पे बैठे हुए ताकि हमारा कीमती जंगल जो उसको आग ना लग जाए, जो हमेशा करते हैं। मैं आज इस मौके पे आपसे मुतालबा करता हूं कि आज ही मेंबर फैनान साहब, राणा शकील अहमद साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं दिल से आपकी कदर करता हूं। मैं कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, मैं खुशामद को गुनाह समझता हूं, लेकिन जो अच्छा आदमी है, जो मजबूर दोस्त है, फिर उसे अच्छा कहना भी हमारे अल्लाह और नबी का फरमान है। आप मेंबर ऑफ एनवायरमेंट का भी चार्ज है, उनको रमजान पैकेज, अगर आपका अदारा जिसका अरबों रुपया बजट है वो उन्हें रमजान पैकेज नहीं दे सकता, आपको वो दुआएं नहीं चाहिए उन रोजेदारों की, तो फिर इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर अल्लाह ने बड़े ऐसे बंदे, चौधरी यासीन का ताल्लुक है, मैं उनसे रमजान पैकेज दे दूंगा। लेकिन सीबीए का अदारा कौमी अदारा है, 4,000 रुपया फौरी तौर पे उन मुलाजमीन के लिए आज ही मैं मेंबर फरमान से कहता हूं, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, उन तमाम जो तत्वों पे बैठे हुए 4,000 रुपया रमजान पैकेज, ताकि वो अपने रमजान के रोजे खोल सकें। और आपको दुआएं दें, आपके बच्चों को दुआएं दें, हमें दुआएं दें, हमारी बख्शिश का जरिया बने। एक ये मैं बात कर रहा हूं। दूसरी, मेरे पास डिमांड नोट्स है, मैंने पहली किस्त के तौर पे बाज़ाब्ता सीबीए के कानून के तहत एक डिमांड नोट्स दे रहा हूं। आप लोग मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके मुतालबात पेश करूं? तो फिर मैं पढ़ता हूं, और उसमें ये आखिरी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो उसमें जो आप कहेंगे हम मजीद भी शामिल करेंगे। लेकिन मैंने अपने ताई, अपने दोस्तों से मशवरा करके पहला मुतालबा, ये जहां पे अगर स्पेशल ब्रांच वाला चीमा है वो भी लिख ले, जो हमारे सिक्योरिटी वाले हमारे भाई हैं वो भी लिख लें, कापी चाहिए तो वो भी ले लें, हम देने को तैयार हैं। सीबीए के मुलाजमीन के पलाटों की अलाटमेंट के लिए उड़ानदाजी की तारीख फौरन मुकर्रर कीजिएगा। अब एक और बात मैं आपके सामने रखता हूं, 25-30 साल लोगों की नौकरी हो गई है। खुदा की कसम, अरशद अवान हमारा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, उसने कोर्स भी किया, सारी जिंदगी वो हमारा बेहतरीन साथी रहा। उसे यूडीसी से 14 से 16 में जाना था और वो प्रमोट नहीं हो सका, इनकी हरदर्मी की वजह से, इनकी मनफी सोच की वजह से। पोस्टें 127 हैं, एडमिन अफसर की पड़ी हुई हैं,
सिस्टम की पड़ी हुई हैं। तो आज मैं मुतालबा करता हूं, अब अपील नहीं है, मुतालबा है, क्लरिकल स्टाफ और तमाम फील्ड स्टाफ, तमाम डायरेक्टरेट, मेंटेनेंस हो, एनवायरमेंट हो, मैकेनिकल हो, सिटी सीवरेज हो, वहां पे फौरी तौर पे प्रमोशन जो है डीपीसी की जाए और डायरेक्टर लेवल के ऊपर तमाम लोगों की प्रमोशन की जाए, तरक्कियां दी जाए जैसे आपकी तरक्कियां हुई हैं। आप जब आए थे तो आपसे भी मेरा सवाल है अपने तमाम मजदूरों के सामने, आप डायरेक्ट 21 में नहीं आए, आप 2016 या 17 में बैठे हुए होंगे, फिर आप इस मुल्की कवानीन के तहत सीनियरिटी कॉम्पिटेंस की बुनियाद के ऊपर 17 में गए होंगे, फिर 18 में गए होंगे, फिर 19 में गए होंगे, फिर 20 में गए होंगे। अभी हमारे सारे बोर्ड मेंबरान 20 के हैं। मुझे याद है जब आपकी तरक्की होती है तो हम आपको फूल पेश करते हैं, आपके सामने मोहब्बत के फूल पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको तरक्की दी है, आपके बच्चों के रिस्क में इजाफा किया। तो कभी आपको भी ये ख्याल आ जाए कि ये जो आपको मोहब्बत के फूल पेश करते हैं ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, इनकी भी बेटियां हैं, इनके भी बेटे हैं, इनके चूल्हे कैसे चलते हैं, इनकी 30 साल तक क्यों तरक्की नहीं होती, पैसे भी हैं। यह मेरे दुख की बात है, इसका हिसाब यहां नहीं तो अगले जहान में मुझे भी और आपको भी देना है। इससे नहीं बच सकोगे क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे बड़ी इबादत मेरी मखलूक की खिदमत है। जो आपको आप बैठे हुए हैं और हम जो मुंतखब हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो मखलूक है खुदा है, इनकी बच्चों की बेहतरी के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके तनख्वाहों के इजाफे में के लिए हम काम करें। आपका जितना हिस्सा बनता है आप ले, लेकिन जो मेरे मजदूर का हिस्सा बनता है वो हमें दे दें। ऐसा ना हो ये बढ़ते बढ़ते ये जो बेचैनी है, ये जो सन्नाटा है, ये जो आप समझते हैं कि सब ठीक है, खुदा की कसम नहीं थी। मैं हल्फ उठाकर कहता हूं, रमजान शरीफ में कहता हूं, जनाब चेयरमैन मेंबरान, मजदूर जो है, जो अगर आप समझते हैं मजदूर खुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। साबका दौर में जुल्म हुआ, शोकाज दिए गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पास पूरा पूरा लॉ का एक सेक्शन है, आप खुद बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे, आप सीडीए के मुलाजमीन को डायरेक्ट शोकाज नहीं दे सकते, इसलिए कि यहां स्टैंडिंग ऑर्डर लागू है। जिस इदारे में स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो वहां डायरेक्ट शोकाज नहीं दे सकते, आप सस्पेंड कर सकते हैं, आपका अख्तियार है। आप चार्जशीट करके इंक्वायरी करने के बाद अगर कोई बंदा इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गिल्टी पाया जाता तो फिर शोकाज दिया जाता है। आपने हमारे 2 बंदे, मैं मेंबर स्टेट से मुखातब हूं, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपने जवेद मसीह को, आपने लाला अमजद को, दोनों को 20-20 साल 25-25 साल नौकरी है। आपने एक कदम की जुर्मत से उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया। आप क्या समझते हैं कि उसके बच्चे उसके बच्चियां अल्लाह मालिक है, आप नहीं है रोजी के मालिक, उसकी बददुआएं आपको ले जाएंगी। 50 दिन से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बचो। ये महीना तौबा करने का, ये महीना मोहब्बत और आनंद का महीना है। इस महीने से पता नहीं ये फिर किसके नसीब में होगा कि नहीं होगा, हम अगली दफा होंगे कि नहीं होंगे, एक लम्हे का पता नहीं है। आपने आप याद नहीं किया हुआ। मैं आज यहां पर यह भी मुतालबा करता हूं कि आप जवेद मसीह जो हमारा भाई है, लाला अमजद जो हमारी यूनियन का सीडीए का नुमाइंदा है, आपने उसे डिसमिस किया गैर कानूनी तौर पे और उन्हें फौरन बहाल किया जाए। और आज के बाद यह भी ऐलान करता हूं, आपकी मंजूरी से आपने अगर किसी को खिलाफे कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा है ना, अभी अदालत उज़्मा
کہ فیصلے پہ آپ کو پتا ہے نا عمل ہوا, رات کو 12 بجے کھل گئی ہے, کیا کچھ ہوا وہ سب چلے اس میں نہیں جاتے, لیکن عدالت عظمیٰ کا سب کو احترام ہے, تمام ادارے اس کے تابع ہیں. عدالت عظمیٰ کی ججمنٹ ہے جناب چیئرمین صاحب, جناب ممبر صاحب, کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ شو کاز نہیں دے سکتے, اسے پورا موقع دیا جاتا ہے, ایک انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے. اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے یہ منی مارشل لا کا آرڈر جاری کیا, کسی ملازم کو آپ نے اپنی اناء کی تسکین کے لیے سسپینڈ کیا, شو کاز دیا, تو ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے, ہم آپ کو قانون کے تابع لائیں گے. میں قانون کے مطابق چلنے والا آدمی ہوں, پھر آپ کو بھی قانون کا مزدور ہے, فخر ہے, فخر ہے. مزدور میرے نبی کے حدیث اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے. لیکن آپ تو اس ملک کے حکمران ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, پھر آپ جب خلاف قانون کام کریں گے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, تو پھر مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا, میری ٹیم کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. ہم کریں گے, پھر وہ کریں گے جو جمہوریت ہے. اس ادارے کے اندر شوکاز دیے گئے, ڈسمس کیا گیا, ایک ایسا خوف و ہراس کی فضا قائم کی گئی, اور آپ سب لوگ یہ سمجھے, جناب ممبران طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے میں امن ہے, ادارے کے لوگ ڈر گئے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ میں مانتا ہوں. آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیے, وقتی طور پہ غریب مزدور ڈر گیا, لیکن یہ خاموشی, یہ بے چینی طوفان کا پیش خیمہ ہے. اس طوفان سے بچو جو چودھری یاسین کی قیادت میں آپ کو بہا کے لے جائے گا. میں اب اس طرف جا رہا ہوں, میں نہیں رکوں گا. میری ٹیم میں کو خدا خوش رکھے, میں ان کا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. مجھے اب آپ کے مطالبے پڑھنے دیں, پھر میں اس پہ یہ میں درمیان میں کچھ اس طرف چلے گیا. ڈیلی بیس ملازمین, کنٹریکٹ ملازمین, ہمارے سی ڈی اے کے معاہدے اور بورڈ کے فیصلے کے مطابق سب کو فوری طور پہ ریگولر کیا جائے اور ان کو بحال کیا جائے. اب یہ دیکھیں, یہ 3 بچے سب نے مرنا ہے. پرائم منسٹر پیکج سے کہتے ہیں, اسسٹنٹ پرائم منسٹر پیکج, اس کے تحت جو ہمارا ساتھی دنیا سے چلے جاتا ہے, ہم نے بھی اپنی باری پہ چلے جانا ہے. اس کا بیٹا بیٹی ہماری بیٹیاں ہیں, وہ حکومت پاکستان نے ان کو اسسٹنٹ پرائم منسٹر پیکج کے تحت کہا کہ اس گھر کا چولہا جلتا رہے, انسان کو کوئی نیبل بدل نہیں, انسان کا کوئی نیبل. لیکن اللہ کا نظام ہے نا, کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں, یہ میرے رب کا. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان کو یہ بھرتی کرتی ہیں, 4 سال 2 سال لگا دیتی ہیں. اور یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کنٹریکٹ سسٹم پرائم منسٹر پیکج کیا ہو یا کنٹریکٹ کا ملازم, ان کے پاس جو والدین کے کوارٹر ہیں, جناب ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں, کوئی کسی کو ان کا مکان نہ لاٹ کیا جائے, ان کو لاٹ کیا جائے. یہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے, اور وہ چھت ان سے نہ چھینی جائے. اور بھرتی کے وقت بالکل ویریفیکیشن کریں, سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن, اسے اپائنٹمنٹ لیٹر دیں, اس کا سرٹیفکیٹ جو بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ جب ویریفائی ہو کے آئیں, اگر وہ غلط ہو تو نکال دیں, لیکن اگر درست ہو تو کم از کم نوکری سے فوراً ملنی چاہیے. اب آتے ہیں ہم ملازمین کی ترقیاں نہیں ہو رہی. اب کتنی ترقیاں ہوں گی؟ اگر ٹیوبل ڈویژن میں 4 سپروائزر ہیں تو آپریٹر تو وہاں 200-250 ہوگا, 20-20 سال نوکری والے ہوں گے, تو وہ اتنے ہی ہوں گے نا, 4 ہوں گے, باقی لوگ بیچارے اسی طرح چلے جائیں گے. ہم نے اب اس ڈیمانڈ میں یہ ان سے کہا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہ ہاں بھی ہو رہا ہے, کہ ٹائم سکیل جو ہے نا پروموشن, یعنی اگر میرے 10 سال نوکری کے ہو جائے تو مجھے 2 سکیل آگے کر دیا جائے, پھر مجھے تاکہ میں ریٹائرمنٹ تک کم از کم 16ویں سکیل میں پہنچوں, مجھے اچھی پینشن ملے. میں نے مجھے آپریٹر ہی رکھیں, لیکن مجھے 2 سکیل تمام ملازمین کی بات کر رہا ہوں, تمام ملازمین جو سی ڈی اے میں کام کرتے ہیں فیلڈ کے,
ان کے لیے یہ ہم مطالبہ دینے جا رہے ہیں اور بڑا جائز مطالبہ ہے. تو پھر آگے اب ایڈمن ڈائریکٹریٹ ہے ہمارے بھائی ہیں ڈائریکٹر صاحب، اچھے آدمی ہیں، ان سے کافی بھی پیتے ہیں جب بھی جاتے ہیں. محمود صاحب کے وہ باس رہے، ہمارے وہ سپریم ہیڈ ہیں. میں صرف ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے، اس اجلاس کے حوالے سے جو مسائل آج کے پاس ہیں جن کے اوپر آپ کے ہاں دلے ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ این او سی یہ جو جب ریٹائر ہو جاتا نا بندہ یا مر جاتا ہے، خدا کی قسم ان کو ترس نہیں آتا نفسان کو. ان کو این او سی کے چکر میں 6 مہینے جو گھومنا پھرنا پڑتا ہے. میں آج جناب ڈائریکٹر ایڈمن صاحب، تارڑ صاحب، ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب مطالبہ کرتا ہوں کہ این او سی فوری طور پہ جاری کیا جائے. یہ جو آپ نے بلا جواز لوگوں کو تیز کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اس سے بچو. اور اگر ہماری یہ درخواست مان لیں تو ہم، اور بڑا جائز کام ہے، اللہ آپ کو جزا دے گا. ویسے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہوا آپ نے، اور مزید اللہ آپ کو جزا دے گا غریبوں کی خدمت کرنے. گاڑیاں جون سی چاہیں آپ استعمال کریں، جزے کو بے شک آپ مہران ہی دے دیں تحصیلدار سے، اس لیے کہ یہ سی ڈی اے مزدور یونین کا. اب آتے ہیں جی، اب بہت اہم مسئلہ کہ کوارٹرز ہمارے جن بھائیوں کے پاس ہیں. اب کسی کے پاس بی ٹائپ کوارٹر ہے، انٹائٹلمنٹ اس کی بی کی ہے، رینٹنگ سیلنگ اس کی 22,000 ہے. تو ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے، جائز مطالبہ ہے جناب ممبر صاحب، کہ رینٹنگ یہ لکھا ہے ہم نے کہ گورنمنٹ کوارٹر کی کیٹیگری کے مطابق رینٹنگ سیلنگ کی کٹوتی کی جائے. اگر میں بی میں رہتا ہوں تو میری وہ کی جائے، بی تو میں ہوں بی کا ٹائٹل. تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے، یہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد تمام الاؤنسز جتنے ملتے ہیں گنے تو نہیں جاتے، ہم نے کچھ ان میں فوری طور پہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے. آپ کی مہربانی جناب چیئرمین صاحب، جناب ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب، جناب ممبر فائنانس صاحب، جناب تمام انتظامیہ، کہ آپ نے ان تمام الاؤنسز میں جو مل رہے ہیں 100% اضافہ کیا ہے بورڈ میں. میں آپ پہ اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے نئے سیکورٹی کا سٹاف جو ہے، جن کے ساتھ بڑی دیر سے ناانصافی ہوتی آئی ہے، میرا وعدہ میری ٹیم کا وعدہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ ان کو ایک بیسک پے دی جائے. اس لیے کہ سیکورٹی کا جو سٹاف ہے یہ فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. جب دہشت گردی کا دور تھا، کوئی جلوس آئے، کوئی جلسہ ہو، کوئی اینٹیں مارے، پتھر مارے، یہ سب سے پہلے ان کو کرتے ہیں، جان سے کھیلتے ہیں. لہذا آپ نے مجھ سے اصولی طور پہ ایگری کیا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا جناب ممبر صاحب آج کے اس اجتماع کی مشاصت سے کہ سیکورٹی والوں کا مطالبہ فوراً پورا کر دیا جائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپگریڈیشن کی تھی، سب کی پتا ہے نا. پھر دوسری پارٹی سپریم کورٹ میں لے گئی تھی کہ کیوں سکیل بدلے ہے جی. یہ بھی پتا ہے کہ نہیں؟ 200-250 بندے کو پتا ہے جو میرے ساتھ جاتے رہے، باقی صرف انجوائے کرتے رہے. بہت سی ڈی اے کا ادارہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ سی ڈی اے مزدور یونین کی کامیابی ہے کہ ہم نے آج سب کے سکیل بدلے. اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی کہ ان کے سکیل ایم پی او میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، کچھ چلے گئے ہیں. کچھ مینٹیننس میں گلیزیئر ہے، ایک بھٹی صاحب 3 لے رہا ہے، ظاہر بھٹی یہاں ہے نا، تو ایک آپ کے گلیزیئر کا سکیل کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، یہ ہمارے نمائندے بھٹی صاحب ہے، بڑا ایکٹیو ساتھی ہے. مینٹیننس میں ایک 7 نمبر سکیل ہے گلیزیئر کا، شیشہ جو کاٹتا ہے، اور ایک وہاں پہ 3 نمبر میں ہے، اور آج تک وہ 3 نمبر. اس طرح کی ناانصافیاں اس ادارے میں ہو رہی ہیں. تو ہم نے اناملی کمیٹی بنائی. اناملی کو سمجھتے ہو؟ تضاد، تو کوئی کام ایک ہی ہے، کسی کو کچھ میں رکھ، تو ہم نے وہ بنا دی. اس میں بھی میں خود بیٹھوں گا انشاءاللہ.
मेरा आज ये मुतालबा है कि नामली कमेटी की मीटिंग फौरी तौर पर बुलाई जाए और 15 दिन उसको टाइम दिया जाए। 15 दिन तमाम सीडीए की डायरेक्टरेटों में जहां नामली है स्केलों की वो दूर की जाए, जहां पोस्टर नहीं है, चैनलों पर प्रमोशन नहीं है, सुपरवाइजर पे रुक जाता है, वो फोरमैन क्यों नहीं बनता, हमारा क्लीनर भी जाता है, वो मेट बने, फिर वर्क मिस्त्री बने, फिर वो सुपरवाइजर बने, फिर वो फोरमैन बने। ये हम करना चाहते हैं। ये मैं आज मुतालबा करता हूं कि वो नामली कमेटी की मीटिंग फौरी तौर पे बुलाई जाए। उसके लिए 15 दिन का टाइम फिक्स किया जाए कि 15 दिन के अंदर वो अपनी सारी चीजें मुकम्मल करें और बोर्ड उसकी मंजूरी दे। ये भी हमने रखा है। फिर हमने एक जॉइंट वर्क काउंसिल जो मुतालबात के लिए एक फोरम है कानूनी, वो बनाई। उसमें हमारे बहुत सारे नुमाइंदगान हैं। एक मीटिंग हुई उसकी, वो जो क्राफ्ट विलेज नहीं है वहां पे क्राफ्ट विलेज में, उसके मिनट से मीटिंग जारी हुए, अगले कोई मीटिंग नहीं जा हुई और उस पर अमल नहीं हुआ। मैं मुतालबा करता हूं कि जॉइंट वर्क काउंसिल के वो मिनट्स जो पहले जारी हो चुके हैं, जिनमें फैसले हुए, जिसमें हमने कहा था कि फोरमैन को भी ओवर टाइम मिलना चाहिए, जो ओवर टाइम काम करता है उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, बाकी बहुत सारे मुतालबे, उन पे अमल किया जाए। और जॉइंट वर्क काउंसिल की मीटिंग हम एजेंडा दे रहे हैं, दोबारा फिर बुलाई जाए। इसी तरीके से हमने एक चेयरमैन सीडीए से मीटिंग की और चेयरमैन साहब ने बड़ी तमाम बोर्ड मेंबरान को बुलाया, तो हमने कहा कि गस्टेड हॉलीडे है, हफ्ते को एक ही शहर है, एक ही हुकूमत है, एक ही इदारा है, ये क्या मुल्क है, ये क्या हुकूमत है कि हफ्ते को कहीं काम लिया जाता है एनवायरमेंट में, वर्क सप्लाई में और भी जगह पे, और बाकी जगह पे आपका ये दफ्तर बंद होता है, मेंटेनेंस का ये बंद। इसको कहते हैं इंटरनेशनल जो लॉ है ना, कानूनी जो आलमी कवानीन है, वो इसे कहते हैं जबरी मशक्कत। ये जो जबरी मशक्कत है, ये तो जब जंगल का कानून था, हुकूमतें नहीं थी, तो उस वक्त होता था। तो अब तो जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, वजीर आजम है। तो बहरहाल चेयरमैन साहब का शुक्रिया, बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया कि उन्होंने हफ्ते की छुट्टी जो गैर कानूनी तौर पे काम ले बहाल कर दी। लेकिन मुझे इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ सरदार नसीम साहब ने बात की, हमारे एक डिप्टी डीजी हैं मोहतरम जिगरी साहब, अब वो पता नहीं कितने ताकतवर हैं। अवाम ताकतवर है, वैसे उनको ये याद रखना चाहिए, अवाम ताकतवर है। हमेशा भट्टो ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो ताकत का सरचश्मा सीडीए के मुलाजिमीन है, ये सुन लो। तो मैं आज यहां मुतालबा करता हूं आज की डेट में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से, चेयरमैन से, कि आपके जो फैसले हैं उसके तहत जिमरी साहब को, जो डिप्टी डीजी वाटर सप्लाई है, उसे कहा जाए कि वो आज नहीं तो कल हर हाल में हफ्ते की छुट्टी के ऑर्डर इशू कर दे बोर्ड आपके फैसले के मुताबिक। अगर आप नहीं करा सकेंगे या कोई मसलत है या आपके दरमियान उसके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर हम कराएंगे, फिर मैं कराऊंगा, फिर मुझे गिला नहीं करना। मेंबर साहब एक फोन करें आप, उसकी क्या जान है कि बोर्ड के फैसले की पैरवी न करे। इसी तरीके से और बहुत सारे फैसले हैं जिन पे अमल नहीं हो रहा। तो मैं नामली कमेटी का भी मैंने बता दिया आपको। अब हम एक और मुतालबा जो आपकी मंजूरी से, हमने जब इक़्तिदार में सीडीए बने तो आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं 1000 रुपया ईद अलौस शाह जी, जो तुम सब पता है ना, वो एक लीडर था, आज नहीं है, अल्लाह से बरी के रहमत करे, कल हम नहीं होंगे। एक दफा उसने 1000 और एक दफा 500 रुपया ईद दिलवा दी, 2 रेफरेंडम जीत गया जी उसके। हम जब आए हमने आपकी फौरन 2000 करा दी, याद है आपको? हमने 2000 करा दी। फिर हम आगे बढ़े, हमने मास्टर रोल, डेली वेज, कंट्रैक्ट सब के लिए कहा कि एक एक बेसिक रनिंग बेसिक मिलती है कि नहीं मिलती? अभी हमने परसों याद रखना है। आज मैं मुतालबा करता हूं और अपील भी करता हूं कि मेहरबानी करके
जनाब चेयरमैन साहब आमिर अहमद अली साहब, आपसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है, आपसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। आप माने या ना माने, हमारा है, हमारी परवरिश, हम देहाती लोग हैं, रवायती लोग हैं, हम अपने ताल्लुक को मुकद्दम समझते हैं। लेकिन क्या करूं, इन गरीबों ने ये इज्जत दी है, इन मजदूरों ने ये मुझे इज्जत दी है। तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथियों की जिम्मेदारी कि मजदूरों की बात करूं और आपके सामने रखूं। आज मैं यहाँ मुतालबा करता हूं कि आइंदा ईद अल बेसिक नीड पूरी तनख्वाह जो है वो दी। अब 10 साल का एक वादा हमने किया। बहुत सारे आप में बंदे बैठे होंगे जो 10 साल एक्टिंग काम कर रहे थे, छोटी पोस्टों के मुलाजिम थे, लेकिन काम सुपरवाइजर का, मेट का, फोरमैन का करते थे। तो हमने वादा किया कि सबको उन पोस्टों पे रेगुलर कर दिया जाए। वो हो गए, लेकिन अब हम फिर मुतालबा ये करते हैं कि उस बोर्ड के फैसले के मुताबिक जो एक्टिंग चार्ज है जिनके पास जहां जहां भी है, 10 साल जिनकी मदद मुलाजमत पूरी हो गई है, उन सबको उनके ऊपर मुस्तकिल कर दिया जाए। ये भी हमारा मुतालबा है। अब पोस्टें बहुत कम हैं। हम पूरे सीडीए के पूरी डायरेक्टरेटों में के दरखास्त है, ये अभी शफातुल्लाह मुझे देख रहा है, तो सिटी सीवरेज पूरे इस्लामाबाद को डील करने वाली डिवीजन है। एक सब डिवीजन से डिवीजन बना दी, इस्लामाबाद बढ़ता गया। क्रिश्चियन हमारे भाई वही हैं और वो क्लीनर जाली एक्टिंग मेट बने हुए। मैं मुतालबा करता हूं कि सिटी सीवरेज से लेके तमाम डायरेक्टरेटों के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ को रिवाइज किया जाए, पोस्टें बनाई जाए ताकि वो फोरमैन तक प्रमोशन हो सके। सारे सब डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन सिटी सीवरेज के लिए हवाला दिया है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले यह होना चाहिए। अब आते हैं हम हमारे गिलगित बल्तिस्तान के भाई हैं, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत अमन वाले, बहुत प्यार वाले लोग हैं। अब वो एक बाकायदा वहां असेंबली है, वजीर आला है, सूबा बन गया। तो मैं आज चेयरमैन सीडीए बोर्ड से मुतालबा करता हूं कि आपने उनका कोटा फाटा और गिलगित का इकट्ठा रखा हुआ। हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का अपॉइंटमेंट का कोटा और हर तरह का कोटा जो अलग किया जाए, उसको फाटा के साथ में रखा जाए। और फिर मेंटेनेंस के मुलाजमीन ने कहा है कि हमें खतरा लॉस दिया जाए, तो मैं ये पढ़ देता हूँ, मैं कह देता हूँ, मैंने तो खतरा लॉस अभी बढ़ा भी दिया है। जिनको पहले 1000 मिलता था वो मैंने 2000 कर दिया। अब ये नई डिमांड में शामिल कर देता हूँ, वैसे मैंने की हुई है, भट्टी साहब नाराज ना हो जाए यहाँ क्योंकि शब्द तो मैंने शामिल की हुई है। तो बिल्कुल जी खतरा लॉस मिलना चाहिए। तो इनको भी इंशाल्लाह मैं साइन करके जब करूँगा आपको दिखा के, तो फिर आज हम आते हैं जी वालमैन। ये जो वर्क सप्लाई में हमारे वालमैन भाई हैं, हमने अपने दौर में तो उनका स्केल अप किया, 7 नंबर वालमैन किया, लेकिन ये हमसे राजी नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि 5 से हमने 7 कर दिया, तो बड़ी बात है। 2 स्केल बढ़ जाना बड़ी बात है, जब पेंशन मिलती तब पता चलता है। तो ये हमसे राजी ना हुए। अगले इलेक्शन में रेफरेंडम में उन्होंने एक नया कहानी बना ली। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि इनको वार्ड ऑपरेटर, वालमैन ऑपरेटर बनाया जाए और ग्रेड 9 दिया जाए। ये मैंने अपना मुतालबा आपका वालमैनों का पेश किया है, क्योंकि वर्क सप्लाई की हमारी सीडीए कमेटी, हमारे चेयरमैन, उन सबका ये कहना है कि वालमैनों को 9 नंबर स्केल दिलवाया जाए। ये मैंने आपका मुतालबा पेश कर दिया है, इस पर लड़ाई पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब सुपरवाइजर, बड़ी जायज बात है, मैं सर मैं ये जरूर बात, सुपरवाइजर कहीं 14 मिलता है, सुपरवाइजर को कहीं 16 मिलता है। तो मैं आज मुतालबा करता हूं कि ये नामनी है, फौरी तौर पर तमाम सुपरवाइजरों का 14 नंबर स्केल किया। अब हज के हमारे 50 लोग जाते हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, रोजा रसूल की ज़ियारत करते हैं, और हमारे लिए और आप सब के लिए, अपने वतन के लिए दुआएं मांगते हैं। ये सीडीए मजदूर यूनियन ने शुरू किया था, उन्हीं के सदके जिनके सदके सारी कायनात बनाई गई। अल्लाह ताला का खास करम भी हमारा उन्हीं के सदके। तो मैंने हज के लिए इस दफा
50 से 55 नहीं मांगे, लेकिन मैंने अब इसमें शामिल ये किया है कि हमारे जो मुलाजमीन हैं सारे, उनको करबला मोहल्ला, इराक, शाम के लिए 10 मुलाजम सीडीए हर साल ज़ियारतों के लिए देते। ये मैंने अपने दिमाग में शामिल किया है। फिर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो साथी हैं, ये आते हैं कहाँ से? मुझे पता है कि अगर इनके यहाँ कोई फौतगी भी हो जाए, इतना सफर लंबा है, पर बारी भी होती है, तो काजम का वालिद हमारा ड्राइवर है, हमारा भाई है, फौत हो गया, अपने वालिद की तीमारदारी करके आ रहा था, बीमार थे, तो आप यकीन जानिए जब वो यहाँ पहुंचे तो पता चला फौत, तो वापस नहीं जा सका। तो मैं आज ये भी मुतालबा करता हूँ, तमाम अदारों ने किया हुआ कि इनके लिए एक बैचलर हॉस्टल को बिल्डिंग ली जाए किराए पे, जैसे आपने सितारा मार्केट में कंट्रैक्ट ब्रैकेट के लिए ली थी, और एक बैचलर हॉस्टल डिक्लेयर करके बिल्कुल बल्तिस्तान के जितने एम्प्लॉइज हैं जिनको आपने घर नहीं दिए हुए, उससे वहां पे रहा है, उनके लिए वो बैचलर हॉस्टल कैंप किया जाए, और ये हमारे मुतालबे में शामिल है। अब एक और बात, ये जो हमारे रिटायर मुलाजिम हैं, उन्होंने भी बड़ा कहा रिटायरों का टोला है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही रहेंगे। तो मैं हंसता हूँ, महमूद साहब कहता हूँ, मैं क्या वो जो टोला था ना इंतजामिया का एजेंटों, वो समझते थे कि ये कोई गाली, हम समझते हैं ये अल्लाह का करम है कि इस दौर में आप मजदूरों की खिदमत करें, इस अदारे में नेक नामी कमाते हुए पेंशन ले रहे हैं, कोई ले रहा है 70,000, पता नहीं महमूद साहब की तो ज्यादा ही होगी, मैं भी 35 ले रहा हूँ, अदारे से ताल्लुक है। तो अब मैंने एक ये डिमांड शामिल की है कि जितने रिटायर मुलाजमीन हैं सीडीए में, उनको भी ये निजाम शरीफ है, एक एक तनख्वाह दे दी जाए, ठीक है? मुझे निकाल दें बीच से। ये मुझे आपके बहुत सारे रिटायर मुलाजमीन ने टेलीफोन किए कि सर रोजे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, अगर हमें भी एक तनख्वाह मिल जाए तो हमारा रोजे अच्छे गुजर जाए, तो वो मैंने शामिल कर दी है। तो वैसे मैंने कहा कि चूंकि हम खुद भी है, हम तो कभी रिटायर नहीं होते, हम तो अल्लाह की मेहरबानी से खिदमत करने वाले हैं, कभी पॉलिटिक्स से ट्रेड यूनियन से कभी कोई रिटायर नहीं हुआ, हम अल्लाह की मेहरबानी से आखिरी सांस तक आपकी खिदमत जारी रखेंगे। बहरहाल ये हमने एक मुतालबा रखा है। तो आगे चलते हैं जी, वर्ष क्लाई में ऑपरेटर भी हो गए, करबला का फॉरेस्ट गार्ड का भी कर देते हैं, रिटायर मुलाजिम ये भी हो गया। फॉरेस्ट गार्ड को हमने ग्रेड 11 और 14 का मुतालबा किया है। ये पहले 9 और 11 था, ये 9-11 कहते थे, बोर्ड में भी मुझसे यही करवाते थे, तो बोर्ड वाले परेशान होते थे, ताज़ा 9-11 हुआ था ना अमेरिका में, तो ये 9-11, अब ये हम मुतालबा करते हैं कि गार्ड को 11 और उनको 14 किया जाए, ठीक है? अब आते हैं एनवायरमेंट में, तो वो मैंने पिट्टों की बात कर दी, वो मैं करवा भी दूंगा भी उनको इंशाल्लाह 4,000, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं इंतजाम कर दूंगा। अगर उन्हें अब बुश कटर है, ये बुश कटर जो है एक तरह बहुत जेन्युइन बाबर है, बुश कटर सारा दिन माली है हमारे, और वो चलाते हैं बुश कटर, उनका हमने स्केल 7 कहा है, और हमने कहा कि उनको 2,000 रुपया महाना अलाउंस भी दिया जाए। नर्सरी में बतौर LDC एक स्टाफ असिस्टेंट काम करने वाले को ग्रेड 11 यानी जो LDC का स्केल है वो दिए। आज तक तमाम जारी होने वाले तमाम मुआवजों पे अमल किया जाए, मिनट्स पे अमल किया जाए। सीडीए आखिरी बात, ये फाइनल नहीं है, फिर मैं आपको कहूँ कि किसी के जेल में आए, मैंने दस्तखत नहीं अभी किए। अब आखिरी बात जो मैंने आपसे पूछनी है, सारे तवज्जो से सुने, ये मैं डिमांड नोट्स दे रहा हूं और आप मेरे साथ अहद करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं 14 दिन का टाइम दे रहा हूं, और मैं सीडीए के चेयरमैन बोर्ड को ये डिमांड नोट्स दे रहा हूं, जो आपके मुतालबात हैं वो दे रहा हूं। अगर 14 दिन के अंदर अंदर हमारे ये मुतालबात हल हो गए, हमारी बातचीत शुरू हो गई, हम आपको बताएंगे। अगर इंतजामिया में से किसी ने हरदर्मी की तो फिर आप सब लोग मेरे साथ अहद करें कि मैं यहाँ चेयरमैन ऑफिस के आगे वहां घेराव करूंगा, किसी को भी, ये मेरा जरूरी हक है, किसी अफसर को न मैं बाहर निकलने दूंगा,
اور دھرنا دوں گا جب تک ہمارے سارے مسائل حل نہیں ہو جاتے. یہ قبرستان اور اسٹاف کے لیے بھی انہوں نے کہا, ان کا بھی نام سامنے رکھا ہے, انہوں نے ڈبل بیسک مانگی ہے. میں نے ابھی آپ لوگ اگر اجازت دیتے ہیں پھر میں آپ کو کہوں, طاقت آپ ہیں. اگر آپ نے, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہمارے عہدیدار بھی ہیں, نمائندگان بھی, وہ یہاں تشریف نہیں لائے. یہ بددیانتی ہے, یہ بددیانتی ہے تنظیم کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ. آپ کو سب کو اپنے اپنے حلقوں سے اگر 14 دن بعد انہوں نے ہماری بات یہ مطالبے نہ مانے تو میں نے گھراؤ کرنا ہے. اگر آپ نہ بھی آئے تو پھر میں اپنی ٹیم کے ساتھ اٹھوں گا نہیں. اب مجھے آپ حلف دیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ سی ڈی اے مزدور یونین کی قیادت جو آپ کے مطالبات انتظامیہ کو دے رہی ہے, اس کے لیے سی ڈی اے مزدور یونین کی قیادت جو فیصلہ کرے گی, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے. آج ہم نے انتہائی مہذب طریقے سے, پرامن طریقے سے, ایک ڈیکورم سے سی ڈی اے انتظامیہ کے سامنے اپنے مطالبات, گزارشات, ہمارے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک, اس کا تذکرہ کیا ہے. اور سی ڈی اے انتظامیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ آج کی ہماری بات کو جو ہم نے آپ تک کی ہے, اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے اور ہمارے ساتھ کل سے مذاکرات شروع کیے جائیں تاکہ یہ مسئلے حل ہوں اور سنتی امن قائم رہے ادارے کے اندر. اگر بد امنی پیدا ہوئی تو میں ایجنسیوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, میں ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سی ڈی اے کے اندر یا اسلام آباد کے اندر بد امنی پیدا ہوئی تو اس کی ذمہ داری سی ڈی اے انتظامیہ پہ ہوگی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں نے بہت ساری چیزیں جناب ممبر ایڈمنسٹریشن صاحب, ممبر فائنانس صاحب, چیئرمین صاحب, میں نے وہ باتیں نہیں کی جس سے بدمزگی پیدا ہو. امید رکھتا ہوں آپ کے ہمیشہ آپ کی شفقت رہی ہے, محبت رہی ہے. اب امید آپ سے رکھتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بدمزگی پیدا ہو. میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. رمضان شریف ہے, روزے آپ سب کو اللہ مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے مزدوروں کے لیے لڑے. اور بہت بہت شکریہ سب ساتھیوں کا, میڈیا کی ٹیم کا. باقی اس موقع پہ پھر اپنی ایک چیز کو ضرور پورا کروں گا. رمضان کا مہینہ ہے, معافی کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے. میں بطور آپ کا لیڈر اپنے تمام ساتھیوں سے, کہیں مجھ سے, میرے کسی ساتھی سے, میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کا دل دکھا ہو, تو میں اللہ کی رضا کے لیے معافی چاہتا ہوں. مزدوروں کے وسیع تر مفاد میں آپ سب لوگوں سے ہاتھ بانٹ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں, نظم و ضبط پیدا کریں, نفرتیں ختم کریں, محبتوں کو فروغ دیں. پاکستان زندہ باد.